पंजाब पुलिस की जिन्नी कोई कारगुजारी अजे तक असीं देखते पे हैं, इन्हों ने ना तो KPS गिल याद रखा है, ना सुबेर सिंह सैनी याद रखा है, तो ना इन्होंने घोटना याद है। इन्होंने तो आने वाले अपने पैंतड़े या अपने राह फिर उदा के अख्तियार करने शुरू करते हैं। हिस्टरी जी वो एज सच रिपीट नहीं होती। हिस्टरी एग्जैम्पल्स असीं लै सकते होंगे तो कुछ सीखण दे, पर जे कहिए भी जिवें 18वीं सदी च होया ही उदा ही सिख अज कर लैणगे तो कामयाब हो जाएंगे, ये अपने आप में पॉसीबल नहीं है। 18वीं सदी के राखी सिस्टम इंप्लीमेंट करना तो अज उसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना जमीन आसमान का फर्क है। उदों तो बंदा गुआढ़ी के घर बैठा हो तो फिर ही पता नहीं होंदा कित्थे है। अज तो 7 समुद्रों पार चल जाइए, सरकार को सब पता होंदा बंदा कित्थे है ते कित्थे नहीं। जिहड़ी राखी सिस्टम की लड़ाई उन्होंने लड़ी और ये मनना पेगा भी उन्होंने हथियारों के सिर पर लड़ी। राखी सिस्टम उन्होंने साडे नूं सैमीनार करके नहीं की और वो हथियारों की लड़ाई अज के दिन लड़नी किन्नी प्रैक्टिकल है तो किन्ने कामयाब हो सकते, वो भी अपने आप एक सवाल है। 17 चीफ मिनिस्टर असीं पंजाब के एक लड़ी च देखे, 17 के 17 दी कमियां साडे सामने ने और असीं ये कहने कि इन्हां चों किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। तो किते ना किते फिर दिमाग दे विच सवाल नहीं आउंदा कि 17 के 17 नकम्मे भी बंदे नकम्मे है कि सिस्टम नकम्मा है। ते जे सिस्टम की समस्या आ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਭੇਜ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं किसी पर्टिकुलर इशू के उत्ते ना तो डाटा देना है तो ना कोई अपनी बहुत कमेंटरी करनी है, क्योंकि जोड़ा मेरा ये रोल सी वो सी भी जिन्हें बुलारे बोले उन्होंने पॉइंट्स नोट करने, उन्होंने सुझाव नोट करने तो वो बारे एक सांझी जी राय बनाने की कोशिश करनी। दो तरह के इतने सुझाव आए हैं, जो मैं उम्र के लिहाज नाल वेखा तो कुछ नौजवान बोले ने तो कुछ साडे बजुर्ग बोले ने। तो इस चीज़ का टोटल जो मैं नोट किया है कि नौजवानों का जी मत आ सल्यूशन लैके उस राह के पुराने बजुर्गों बहुत ही नहीं रलते, क्योंकि जिन्हें साढ़े पुराने बजुर्ग बोलते हैं वो उन्होंने ज़्यादातर जी वो कमेंटरी जी रही है वो या तो पोलीटिकल लीडरशिप की फेलियर के उत्ते रही है, जां जी 27 की या 32 की या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वाली जी उत्ते रही है, तो जड़ियाँ पिछे साड़ी लीडरशिप तो गलतियां हैं वो रही। जी नौजवान लीडरशिप बोली है जिन्नी उन्होंने उन्होंने गलतियां मानते हुए दरकिनार करते हुए ये गल कही है भी यार असीं अगे की करना वो बारे गल करिए। तो जे मैं लाइन वाइज नहीं बोला, मैं 2-2 मिनट ही जिन्हें बुलारे बोले ने उन्होंने बारे माड़ी माड़ी झात पा देनी है ताकि एक बार सारा प्रोग्राम रिवाइव भी हो जाए तो गल भी सामने आ जाए। भाजी कंवरपाल सिंह उन्होंने गल जी शुरू की थी उतों पहला सर मैं उनके बारे इन्नी गल ही कहनी चाहता जी बुलारियां वालों VIP दल खालसा वालों प्रोग्राम लिखा गया। असीं तकरीबन 5-6 महीनों तो ये बारे सोचते पे कि खास तौर पर जी इनकाउंटर पॉलिसी वो बारे, क्योंकि उदों फ्लड्स नहीं आए, माइग्रेशन का जोड़ा इशू है वो इन्ना हाईलाइट नहीं है, पर जी पंजाब पुलिस की एक पॉलिसी है वो बारे असीं वार-वार गल्लां आपस में करते हैं। और मैं बड़ी ईमानदारी के नाल ये गल तुहानूं दस देनी चाहुंदा भी साडे वर्गियां जथेबंदियां का काम नहीं होंदा इहो जिहे प्लेटफॉर्म से देना, बट क्योंकि असी खुद उन्होंने आने जिन्हों के राइट्स वायलेट होंगे, असी तो वो आने जोड़े अपने हकों की जो बोलते तो साड़ी आवाज़ खुद भी दबी जाती, तो साड़ी आवाज़ असल ह्यूमन राइट्स बॉडीज ने बनना होंगे। और असी बार बार ये महसूस कर रहे थे भी यार ये काम जस्टिस बैंस होना का भाजी ने जिक्र करके गए भी उन्होंने बड़ा जिक्र करते भी जो उन्होंने काम किया ढिल्लों साहब नहीं चले गए हैं कि उदों ह्यूमन राइट्स बॉडीज पंजाब के बड़ियां एक्टिवली काम करदियां, पर हुण उन्हां दा जिहड़ा काम करन दा तरीका है हालांकि अजे करदे होणगे पर अजे पंजाब के उस लैवल ते दिख नहीं रही जिथे उन्होंने हकों की गल करनी। सो उस चीज़ को महसूस करते अखीर से असीं इनिशिएटिव लिया भी चलो जे किते होर नहीं हो रहा तो सानूं ये कर लेना चाहिए। पर जिहड़ी मंचपुर भाजी ने गल कही सी साडी तस्वीर नहीं कि रलदी इन्हां सैमीनारां की साडे वर्गियां जथेबंदियां दी भी असीं मैनेज करिए, बड़ा औखा होंदा साडे वास्ते मैनेज करना है सारा कुछ करना, बट जरूरत हो गई है जिहड़ा उन्होंने हल भी दस्सिया भी हर एक नूं अपनी फील्ड दे विच मुहारत है जिथे उत्थे उहनूं काम अपने आप ही कर लेना चाहिए, किसी नूं कहण दी लोड़ ना पवे।
ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਜੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1998 ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। 20% ਫਲੋ ਆਫ ਰੀਵਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 25% ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਟੋ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟੋ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਵੀਟੋ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਵੀਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗਾਜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੇਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟਣਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਰਾਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ ਉਹਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੜਾਓ ਕਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝਾਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜੀ, ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੜਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
हाँ उन्होंने जज्बे तो असीं एक सेध लै सकते हैं भी भाई अगले लड़े अपनी सोसाइटी तो सानू भी लड़ना पैना। सो ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ जाइए। लीडरशिप की गल बार बार सारे बुलारिया ने की है और लीडरशिप के बारे में सिर्फ इन्ना कि कमेंट करना चाहना, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ, ਬਾਦਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ समाज की त्रासदी है साडे जिहड़े असीं इत्थे विच बैठे आ, मैनूं नहीं लगदा कि साडे चों किसी ने भी इन्हां दे विच तिन्नां चों नूं किसी ने कदी चुनिया होवे। असीं सारे ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ त्रासदी है कि समाज ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 17 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। एक सवाल है मेरा, वैसे ही मैं मतलब किसी हेट चो या गल कट्टन चो नहीं, पुरानी लीडरशिप में मेरा सवाल है वो जरूर जवाब जो समा है तो जरूर कोई बुलारा दवे। 17 चीफ मिनिस्टर असीं पंजाब दे एक लड़ी च वेखे, 17 के 17 दी कमियां साडे सामने ने और असीं ये कहने भी इन्हां चों किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। तो किते ना किते फिर दिमाग दे विच सवाल नहीं आउंदा कि की 17 के 17 ही नकम्मे भी बंदे नकम्मे कि सिस्टम नकम्मा है चीफ मिनिस्टरी वाला। हुण जिद्दन तक ते भगवंत मान चीफ मिनिस्टर नहीं, साडे पिंड वालिआं नूं बहुतां नूं लगदा कि साडा अपना पुੱਤ है, हुंदियां रहियां ਉਹਦੇ बारे गल्लां, ते जिद्दन चीफ मिनिस्टर बन गया सिद्धा बेनते दे नाल रल गया। मतलब भी कल्ली बंदियां दी समस्या है कि एक सिस्टम दी समस्या है। ते जे सिस्टम दी समस्या है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਭੇਜ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਕੜੀ ਪਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਜੇ ਟੇਕ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਘੜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਦਿਖਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੰਤੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਝਾੜਿਆ ਔਰ ਜਸਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੋਮੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਸਪਾਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਹਰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੌਥੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੀ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ।
ਇਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸਟੇਟ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਗਾਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਚੁਣਦੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਧੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਿ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨੁਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਨਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇੱਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾ ਤਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਭਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਰੁਕੂਗਾ ਕਦਾਂ? ਆਂਦੇ ਰੁਕਣਾ ਕਾਹਦਾ, ਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਆਈਏ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਝੱਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਜੇ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਸੋਚੀਏ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਮਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਰੋ ਮਰਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦਵਾਈ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਫਸਾਤੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜਦਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੜਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਕਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।